सुंदरगढ़ पौर कार्यालय रे कर्मचारी को धमक चमक देवा घटना को केन्द्र करी दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान न नेले कलम छाड़ आंदोलन धमक। हाँ दर्शक बंधु, चलित मास 22 अगस्ट संध्या प्राय 6:15 समय रे सुंदरगढ़ सहर शंकरार जड़े व्यवसायी अनिल अग्रवाल और तांको पुओ पौर कार्यालय को आसी घर तैयारी प्लान मंजूरी रे विलंब हेउतबा कारणरू अधिकारी को पचारिला परे धमक चमक देथिबा अभियोग उठिछि। निर्वाही अधिकारी विकास मुंडारी और स्वतंत्र प्लानिंग परामर्शदाता अंकिता राउत को गालीगुलज करने सह ऑफिस बाहर देखि नेबार धमक देथिबार अभियोग होइछि। एहाकु नै पौर निर्वाही अधिकारी पुलिस थाना रे लिखित अभियोग करथिले, किंतु 4 दिन होई जाइथिले मध्य पुलिस पक्षरु कोनोसी कार्यानुष्ठान नै नथिबारु पौराध्यक्षा, काउंसिलर, निर्वाही अधिकारी और कर्मचारी संघर उपस्थिति रे जरूरी बैठक बसिछि। उक्त बैठक में कर्मचारी संघ कहिछि जदि पुलिस द्रुत कार्यानुष्ठान नेबाकू विफल होइथाए तेबे सेमाने आगकू कलम छाड़ आंदोलन करिवे। अन्यपटे व्यवसायी अनिल अग्रवाल को जाई पचारिबारु से कहिछंती से काहाकू कोनोसी दुर्व्यवहार करि नाहंती। एहा सबु राजनैतिक प्ररोचना रे मो विरोध रे हेउछि। से महिला कर्मचारी मो झियो प्रकार, मु ताकू केमिति दुर्व्यवहार करिबी। जदि मु दुर्व्यवहार करिछि हेले सेठी अनेक लोक फोटो वीडियो करुथिले, दुर्व्यवहार प्रमाण देखंतु बोली कहिसंती। सेपटे घटनार तदंत चलिथिबा बेले पुलिस पक्षरु एपर्यंत कोनोसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। ब्यूरो रिपोर्ट, गांगपुर लाइव। देखंतु 22 तारीख संध्या रे म्युनिसिपालिटी रे हम स्टाफ माने काम कला बेले दुजण आसीगिरी जाना कंप्लेन होइछि। तो अनिल अग्रवाल तांको को तो से माने आसीगिरी हमर एटीपी जो मैडम तांको आयो सर संगे बहुत डिस्कशन करथिले, तांको धमक चमक देथिले सब जिंस रे। तो प्रथमे हला जे सुंदरगढ़ वासी रो सुरक्षा होछि हमर काउंसिल रो दायित्व। सेटा छोट लोक ठू आरंभ करी बड़ लोक पर्यंत समस्त को आमे समान अधिकार समान सुविधा देछु। ताकर कोन बिल्डिंग प्लान कोन हला कोन नै सेटा से रेरा रो गाइडलाइन हिसाब रे होछि। तो ए सब कथा डिस्कशन में पाटितुंड से माने करिथिले। तो तापरे ईओ सर जाइगिरी गोटे एफआईआर ते देथिले। तो तापरे हम काउंसिल को से माने जणैथिले। आज हम काउंसिल रे गोटे मीटिंग हेतिला। तो स्टाफ मानकर सुरक्षा होछि हमर कर्तव्य। तो निश्चित भाव में से भी कहवा मैडम देखो जो कहवा देखो जन लेडीज को जन एभली भाव में आसिक ऑफिस पे धमक चमक दबा दुर्व्यवहार करबा एवं रास्ता रे चलै दबा कहउछन। तो आगाम जदि कोनोसी घटना घटे एथि दायी तो निश्चित रहबे। देखो प्रथमे तो मु गोटे महिला, तो महिला को सुरक्षा देबार भी मोर भी कर्तव्य। तो आमे सेति पई आकु एमती परिस्थिति न हो सेति पई आमे समस्त एकजुट हेकरी आमे आईन रो सहायता नेछु एवं आमे चाहूछु जे जहाँ भी करी ताको उचित न्याय मिलबार कथा आ दोषी जे दंड पाइबा कथा आ फर्दर जो म्युनिसिपालिटी को समस्त जो संस्था भाबुचंती तो सेटा से मानकर बंद हबार कथा। काहेकि ना ऑफिस पीरियड रे जदि हमर कोनोसी स्टाफ रो जदि किछि भूल अछि ताले आपण हमको जणांतु, आमे भी तांको ऊपर एक्शन लेबु। तो बिना कारण रे आसीकरी म्युनिसिपालिटी रे सब बेले ई सब प्रकार दुर्व्यवहार कले एमकर मनोबल भांगी जाउची। तो सेति से माने भी हमको कहतिले हमर कामे कलम छाड़ आंदोलन करिवु, जदि हमको न्याय न मिलला आमे सैनिटेशन बंद करिवु, आमे सब बंद कर। तो सेति पब्लिक सफर हेबा कथा नै, सेति आमे तांको सांगरे अछि एवं उचित पदक्षेप निया जिवो। सेति आमे आज गोटे मीटिंग करछि। देखो तो ऐसे मैडम आस्ते दस मीटिंग स्थल को कोन प्रतिश्रुति देखिले मैडम कहले ठीक अछि मैडम जोटा आईन अनुसार हेबो आमे निश्चित भाबे आईन बाटरे जिवो हम कहछि। मोर पाखर तो एमती किसी अभियोग आसीनी मुझे को पाइनी, बट जेहेतु तांकर फाइलटा डिले होउछि जेहेतु एलिगेशन अच्छे हम ऊपर कि फाइल डिले होउछि बोले कि सेटा जहाँ रूल्स रेगुलेशंस जहाँ अच्छी टाउन प्लानिंग हिसाब रे से हिसाब रे काम करा जाउछि। एटा हमर मध्य जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अच्छी से भी जना होउछि। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को भी जणै देउछु आमे कोन कोन करूछु तापई नहीं आम पाखरे सेमते किछ भल कथा जदि प्रूव कर दियंतु तले आ कोन करबा। मु तो किछ नहीं कहि पारि आ मु किछ बेसी मागिन तांकोठू।
ନାହିଁ ନାହିଁ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯଦି କର୍ମଚାରୀକୁ ମାଗିଛନ୍ତି ପିସି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ମୋ ଜଣାଇବା କଥା ସେ ଯେହେତୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖାଲି ଏଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ତ କିଛି ନାହିଁ କହିପାରେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ମାସ ହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ 4 ମାସରେ ତାଙ୍କର 4 ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା କଥା କିଛି ନ କରିକି ନା ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଯେମିତି ହେଇଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଟିଭି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଯେମିତି ସେ ରୁଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂରୁ ଆସୁଥିଲା ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ସେ ରେରାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକିନା ସେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନଥିଲା ସେ ଫାଇଲ୍ଟା ଆମେ ସେଇ ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆମେ କନଫର୍ମେସନ୍ ନେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ରିପ୍ଲାଏ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛି ବୋଧେ ସେ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ କି ସେ ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଯୋଉଠି ଦେଖିବି ଗୋଡ଼େ ବାଡ଼େଇବି ଏଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ତାଙ୍କ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଧମକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଳି ଗଲୋଜ କରନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆମେ ଇନସିଡେଣ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ବଡ଼ି ଅଛି ଆମେ କାଉନସିଲ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରିନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହା କରିଥାନ୍ତୁ ଏଫଆଇଆର୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ ନାଇଁ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବା ଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁଖର କଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ କରିକି ଆଜି କଣ୍ଡେମ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ଆମେ ଖୁସି ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ ଆଗଭର ହେଇକରି ଏ ଘଟଣା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ନୁହେଁ ସବୁଦିନର ଘଟଣା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଆସିବେ ସାଧାରଣ ଯାହାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯାହାର କିଛି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ମାଇପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଳିଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଷ୍ଟାଫକୁ ଗାଲି ଦେବେ ଝଗଡ଼ା କରିବେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ମହିଳା ଅସୁରକ୍ଷିତ କି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜଣେ ଆସିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ସୂଚନା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆହେଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ଦାବି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରିଷଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ବିଚାର କଲେ ଯାଇକରି ଆମେ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବୁ କଲମ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିବ ତେଣୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଏମାନେ ଏଫଆଇଆର୍ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ଏଫଆଇଆର୍ଟାକୁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ କରାହେଲାନି ଆମେ କେମିତି ଆଶା କରିବୁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ସେ ଲୋକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ତାର ବଡ଼ଲୋକି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବୁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ସମାଜରେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୁଁ ସିନିୟର ସିଟିଜନ୍ ମୋ ବୟସ ହେଲାଣି 64 ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ସବୁ କାମ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ସେ ଆମର ପୂର୍ବ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି 6 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ପୁଅ ସେଠି ଖାଲି ଯାଉଛି ହେଲ୍ପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ କାମ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ସୁଯୋଗରେ ସବୁ ଫିଟିଂ ହେଇଛି ତା ରେକର୍ଡ ବି ଅଛି ଆଉ ସେମାନେ 3 ମାସରେ କରିକି ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ମାସ ହେଲାଣି ସେଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ତ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟକରି ମୁଁ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ କଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଯେତେ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆମେ କରିବୁ ତାପରେ କଥା ହେଲା କି ଗୋଟିଏ କାମ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କେହି ବି କହିବ ପଇସାର ହିଁ କାରବାର ଅଛି ପିସିର କାରବାର ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କର ପିସିର ଅଛି ନା ଲୋଭ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ସେ ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ଏମିତି ପଇସା କଥା ଲାଗୁଛ ମୁଁ କହିଲି ପଇସା କଥା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଯିଏ ବି କହିବ କି ପଇସା ବିନା ଏଟା ଲେଟ୍ ହେଉନି ନାଇଁ ତ ଆପଣ 3 ମାସରେ କାହିଁକି ଦେଲେନି ତାପରେ 3 ମାସରେ ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ରେ ଯଦି 3 ମାସରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ଟା ଲେଫ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫିସ୍ରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଇଥିଲୁ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲରେ 22,000 ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଲୁ ଆଉ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବାଧ୍ୟ କରି ମୁଁ ପାର୍ଟି କରିବି ବିରକ୍ତ ହେଇକରି ହଁ
ସେମାନେ ତ ଏମିତି ପୁଅ କହିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ପିସି 1% ଟାଇପ୍ର ତ ଅଧା ପର୍ସେଣ୍ଟ ଆମ ଇଓକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଅଫିସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯାହା ବି ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ ଏଟା ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରମାଣ ବେଳେ ସେ ପିସିର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ତାଙ୍କର ହାୟର ଅଫିସର ବି ଯଦି ସୁଯୋଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କି ସେମାନେ କାହିଁକି 6 ମାସ କଲେ ଆଉ 6 ମାସ କରିବା ମାନେ କ'ଣ ହେରାସମେଣ୍ଟ କଲେ ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବ ପିସି ବୁଝିବ ନା ନାଇଁ ସେମିତି ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି କେବେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜଣେ 2 ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହିଁ ପିସି ନିଆଯିବ ନାଇଁ ସେ ତ ମୋ ଝିଅ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ନିଜେ ସେ ମହିଳାକୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ମହିଳା ମୋତେ କହିବ ଆଜ୍ଞା ଅନିଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ମୋତେ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି 2-3 ଥର ସେ କେମିତି କିଛି ତାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା କି ତାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତରେ ମୁଁ ଖରାପ କରିବି ସେ ମୋ ଝିଅ ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କହିବି ଆଉ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଖରାପ ଭାଷା କହିଥିବି ହେଲେ ମୋତେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କହିବେ ସେଠି ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋବାଇଲରେ ଉଠାଉଥିଲେ ଫଟୋ ମୋର ଭଏସ୍ ବି ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିବେ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି କାହାକୁ ଅଭଦ୍ର ଭାଷା କହିଛି କି ନାହିଁ ନାଇଁ ସବୁ ଭୁଲ କଥା ମୁଁ କାହାକୁ ମେସେଜ ଦେଇନି ନା କାହାକୁ କିଛି କହିନି ମୁଁ ସିଧା କହିଲି ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନି ତୁମେ କେସ୍ କରିବ ମୁଁ କେସ୍ କରିବି କିଛି ନାହିଁ ମୋର କାମଟା ହେବା କଥା ମୋତେ ଏସବୁ ଝମେଲା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜନେତା ଜଣେ ରାଜନେତା କେହି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରେସରରେ ହଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କ ବେକିଂରେ କେହି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ହିଁ ସେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଯାହା ବି ହେଉଛି ମୁଁ ତ ଯାହା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିତରେ କ'ଣ ରାଜନୀତି ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣେନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ହଁ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି ମୁଁ ଇଓ ନାଁରେ ଆଉ ସେ ଝିଅ ନାଁରେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛି କାହିଁକି ମୋତେ ମୋ କାମକୁ ଲେଟ୍ କଲେ ଆଉ ଏମାନେ ଇଓ କ'ଣ କି ଡାଇରେକ୍ଟ କାହାର ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ହେଉଛି ପିସି ଭାଇ ମିଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମୋ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ରାନୀ ପକ୍ଷରେ 170 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି 3ଟା ପାର୍ଟରେ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଭିଲା ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମିନି ଡବଲ ଭିଲା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଲାର ମୁଁ 50ଟା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି ତାର ଫିସ୍ ହେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଫିସ୍ ହେଲା 1,11,00,000 ଟଙ୍କା ସେଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ଯେଉଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା 1,11,00,000 ଟଙ୍କା 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଜମା ବି କରିଛି ସାର୍ 3ଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ମୋତେ ଆଉ ବାକିଟାକୁ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଣି 50 ଲକ୍ଷ ପୁଣି 20 ଲକ୍ଷ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜମା କରିବି ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କଲି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ ହେଲାଣି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍କୁ ସେମାନେ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହେଉଛି ସେ ଯଦି ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ପୁଣି 40-50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିବ ସରକାର ପାଖରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସେଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରକାରର ରେଭିନ୍ୟୁ ବି ଲସ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଲେବର ମାନେ କାମ ହେମ୍ପରେ ବୋଲେ 100 ଲେବର ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକାଲ ଲେବର ସେମାନେ ବି ତ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାର ଯିବ ନା